torehkan di tinta-tinta itu bisa menjadi asbabul atau bisa menjadi sababun min asbabil futuhnya kita. Oke. Seperti yang saya bilang tadi, kita langsung baca matan, langsung syarah, langsung itu tanpa kita jelaskan karena tempat ini terlalu jalil untuk menjelaskan itu. Kita di samping beliau dan saya juga merasa terlalu kecil untuk menjelaskan lafaz-lafaz beliau gitu. Jadi saya merasa nggak pantas untuk menjelaskan itu. Maka kita baca Idul Mubaham, langsung kita baca aja sampai selesai secara bergantian ya, secara bergantian untuk mengambil berkah dari beliau, tabaruk dari beliau. Gitu. Siapa yang mau mulai? Siapa mau mulai? Banin? Hah? Oke, Naban. Nanti sampai titik langsung lanjutkan sama yang lain ya. Paham ya? Maksudnya sampai titik langsung melanjutkan sama yang lain. Ini saya merekamnya. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi ulumi masyayikhi wa masyayikhina fid dharain amin. Amin. Summa qala khitamun nadhmi wa syarhihi hada tamamul gharadil maqsudi min ummahatil mantiki mahmudi qad intaha bihamdi rabbil falaki marumtuhu min fannil ilmil mantiki nadhamahu al-abdu dalilul muftakir li rahmatil maula al-azimi al-muqtadir al-ahdari abidur rahmani al-murtaji min rabbihil mannani maghfiratan tuhitu bidzunubi wa takshiful ghita anil qulubi wa ayyusibana bi jannatil ula fa innahu akramu man tafaddala aqulu al ummahatu jam'u ummin wa ummu kullu syai'in asluhu wa taqaddama muradifatul asli lil qaidati wal mahmudu al khalisu min kalamil falasifati wal aqaidu al munabadzatu lisyari'ati wal falaku as-subhi wa nadhamahu min al-nadhmi wa huwa al-kalamu al-maqfa al-mawzun qasdan wa hadha an-nadhmu min bahri ar-rajasi wa ajza'uhu mustaf'ilun sitta marratin wal 'abdu المتصف بالعبودية وهي غاية التذلل والخضوع وليس للعبد وصف أشرف منها ولهذا قدم موصوفها على غيره ورحمة الله أي إحسانه أو إرادة إحسانه فهي من صفات الأفعال على الأول ومن صفات المعاني على الثاني. والمرتجي المؤمل والمنان فعال من المن وهو تعداد النعم وهو محمود من الله مذموم من الخلق. والمغفرة الستر والمعنى إحاطتها بذنوب ستر جميعها وكشف الغطاء عن قلوب عبارة عن زوال الران عنها. وقوله فإنه أكرم إلى آخره إلة لقوله المرتجي إلى هنا والصواب والثواب جزاء العمل والعمل لأجل الثواب غير مذموم وإن كان العمل لذات الله تعالى تعظيما له أكمل منه وقوله فإنه أكرم إلى آخره إلة لقوله المرتجي إلى هنا أي إنما أملت منه هذه الأمور لأنه أكرم من تفضل بها وأفعل التفضيل ليس على بابه إذ الكرم حقيقة ليس إلا له سبحانه ولا يخفى ما في طلب المغفرة أولا وطلب الثواب ثانيا من التخلية والتحلية. ثم قال وكن أخي للمقتدي مستمحا وكن لإصلاح الفساد ناصحا وأصلح الفساد بالتأمل وإن بديهة فلا تبدلي إذ قيل كم مزيف صحيحا لأجل كون فهمه قبيحا وقل لمن لم ينتصف لمقصدي العذر حق واجب للمقتدي ولي بني 21 سنة معذرة مقبولة مستحسنة لا سيما في عاشر القرون للجهل والفساد والفتون. أقول طلب المصنف متعطفا ممن نظر في كتابه أن يسامحه من زلل وقع له فيه
وأن ينصح في إصلاحه وأن يتأمل في ذلك ولا يعجل لأن الغالب على المستعجل عدم الإصابة وتزييف الصحيح لقبح فهمه إذ لو كان فهمه حسنا لم تجزل. ثم إن المصنف أمر أن يقال لمن لم يحاول الصواب أي المقصود من كلامه العذر حق للمبتدئ متأكد ينبغي أن يلتمس له فإنه ابن 21 سنة ومن هذا سنه معذرته مستحسن قبولها خصوصا وهو في القرن العاشر المستعمل المشتمل أهله على الجهل والفساد والفتن والقرن 100 سنة وكيل غير ذلك. وإن قلت قوله وكن إصلاح الفساد الآخر يغني عن قوله وأصله الفساد فما فائدة ذكره بعد؟ قلت إنه لا يغني عنه لأن الأول أمر بإصلاح الفساد والثاني أمر بإصلاحه التأمل لا مع السرعة فما فاد الثاني غير مفاد الأول. ثم قال وكان في أوائل المحرم تأليف هذا الرجع في المنظم من سنة 41 من بعد 9 من المئين. أقول ثم الصلاة والسلام على رسول الله خير من هدى وآله وصحبه الثقات السالكين سبل النجاة ما قطعت شمس النهار أبرجا وطلع البدر المنير في الدجى. أقول أخبر المصنف أن تأليف هذا الرجز كان في أول شهر المحرم سنة 41 و900 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وتقدم معنى الصلاة والسلام الأمان من النقائص والسرمدى الدائم وتقدم معنى الآل والصحبه وتقدم وجه تقديم الآل على الصحب. وقوله ما قطعت شمس النهار إلى آخره المقصود منه التعميم في جميع الأوقات كما في قوله فيما تقدم ما دام الحجة إلى آخره. والأبرج جمع برج وهو اسم لجزء من 12 جزءا من الفلك الثامن وهو مقسوم 30 جزءا كل جزء يسمى درجة. الشمس تقطع في كل يوم درجة فتقطع فلك في 365 يوما وهي عدة سنة شمسية. والبدر اسم للقمر ليلة 14 يوما من شهر الربع عربي. والدجى جمع دجية وهي ظلمة. وهذا آخر ما أردنا كتابته نسأل من وفقنا له أن ينفع به إنه على ذلك قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah kita menyelesaikan syarah dari Imam Damanhuri, syarah yang begitu berkah bagi kita, syarah yang begitu intifa' bagi kita. Mungkin sedikit kita melihat ke dalam matannya ya, ke dalam matan dari Imam Akhdari saat beliau mengatakan di awal hadza tamamu gharadil maqsud. Beliau mengatakan ini, saat beliau mengatakan hadza, ini telah selesailah tujuan daripada maksudku. Hadza tamamul gharad. Itu imma beliau mengatakan ininya nunjuk kepada pembahasan Qath'ul Burhan yang merupakan penyelesaian dari semua bab yang ada, atau ininya itu beliau tunjuk kepada semua naskahnya atau semua bait yang ada di dalam sulam, dalam artian inilah tujuan daripada maksudku menjelaskan ini min ummahati mantiqil mahmud, yang dimana ini tuh isinya adalah ummahat tadi dikatakan itu adalah qawaidul mantiq, yang dimana isi daripada yang telah saya buat ini itu adalah qawaidul mantiq al mahmud. Di saat mantiq
disifati dengan mahmud yang terpuji, itu bisa jadi penyifatan itu untuk mengeluarkan mantik yang tidak terpuji. Nah, seperti yang sudah kita bahas, yaitu ada mantik yang tidak terpuji, yaitu mantik yang masih bercampur dengan aqaid falasifah, yang dikatakan dengan al-masyhub bi aqaidil falasifah, masih bercampur baur, sehingga mantik-mantik yang seperti itu digunakan oleh mereka untuk menguatkan akidah yang fasidah itu. Atau bisa jadi mahmud di situ bukan merupakan sifat untuk mengeluarkan yang tidak terpuji, justru mau mengatakan bahwasanya semua mantik itu terpuji kecuali yang menyalahgunakannya gitu. Makanya mahmud di situ juga bisa dikatakan sifat tetapi li ta'kidil hal atau li bayanil hal, dalam artian dia menyifati sesuatu tetapi bukan dalam rangka untuk mengeluarkan ada sesuatu selain mahmud, tapi dalam artian untuk mengakidkan bahwasanya memang sifat mantik itu terpuji. Seperti kita mengatakan kamu jangan minum air es yang dingin ini. Sifat yang dingin ini bukan sedang mengatakan ada air es yang gak dingin, tetapi kita sedang mau membayanul hal atau kita sedang mentakkid hal daripada es itu memang dingin gitu. Oke, terus dikatakan selanjutnya apa? Qadin taha bihamdi rabbil falaqi marumtuhu min fanni ilmil mantiqi. Diriwayatkan di banyak syarah atau di banyak riwayat dikatakan bahwasanya dari sekian banyak nazam sulam, dari 144 bait di dalam sulam, itu dikatakan bahwasanya ini adalah bait pertama yang ada. Apa maksudnya bait pertama yang ada? Apakah bait pertama yang dibuat sama Imam Akhdari? Enggak. Ternyata bait ini adalah bait dari bapaknya Imam Akhdari almarhum. Yaitu suatu saat Imam Akhdari itu dimimpikan lalu di dalam mimpi itu beliau jumpa bapaknya yang udah meninggal. Lalu di mimpi itu bapaknya melantunkan bait ini yang dikatakan qadin taha bihamdi rabbil falaqi marumtu min fanni ilmil mantiqi, yang dimana mimpi itu merupakan isyarat kepada Imam Akhdari, seakan-akan bapaknya itu menyuruh, ya Akhdari, kamu wajib menuliskan suatu tulisan atau kamu wajib membuat suatu karya yang dimana itu karya yang menjelaskan tentang mantik. Itu adalah salah satu yang membuktikan kewaliannya Imam Akhdari, karena mendapatkan isyarat seperti itu dari bapaknya lalu beliau menulis sulam. Dan kita lihat tentang keberkahan sulam yang tidak ada satupun orang yang bisa menafikan itu gitu. Terus nazamahu min rahmatil maula azim muqtadir. Beliau menunjukkan suatu adab di saat kita berdoa. Di saat kita berdoa itu yang merupakan salah satu adab, yaitu karena kita mau berdoa, karena kita mau meminta kepada zat yang maha mulia, kita mau meminta kepada zat yang maha sempurna, kita mau meminta kepada zat yang maha tinggi, maka selayaknya kita merendahkan diri kita, selayaknya kita mengecilkan diri kita, selayaknya kita mengikhqar diri kita. Kenapa? Karena kita sedang berhadapan dengan zat yang paling mulia. Makanya saat beliau mengatakan nazamahu abdul dzalilul muftaqir. Ini adalah seorang abad, seorang dzalil. Seorang dzalil itu seorang yang rendah, yang muftaqir, yang sangat membutuhkan. Membutuhkan kepada apa? Min rahmatil maula azimil muqtadir. Lalu di saat kita menyebutkan siapa sih yang kita inginkan, siapa sih yang kita harapkan, kita tinggikan setinggi-tingginya. Maka disebutkan min rahmatil maula azimil muqtadir. Apa yang diharapkan? Siapa itu? Beliau enggak memaparkan namanya dulu, baru setelah itu beliau mengatakan Al-Akhdari Abidur Rahman. Di sini ada dua kemungkinan. Di saat beliau mengatakan Abidur Rahman, karena nama asli dari Imam Akhdari ini adalah Abdur Rahman, gitu. Imma beliau sedang mengatakan nama beliau, tetapi beliau menggunakan ishtaqat yang lain, atau beliau sedang tidak mengatakan nama beliau, tetapi mengatakan bahwasanya yang menazamkan ini adalah Akhdari, yang itu lakopnya beliau atau itu nisbah beliau, yang dimana dia itu adalah Abidur Rahman, dia itu adalah hambanya maha penyayang, hambanya maha pengasih. Apa yang dia terus? Al-Murtaji min Rabbihil Mannan, yang mengharapkan kepada Tuhannya Al-Mannan. Mannan itu apa? Tuhan yang maha pemberi, Tuhan yang maha, makanya Mannan itu nanti bisa diartikan yang maha pemberi, yang banyak memberi, atau Mannan itu juga bisa diartikan yang banyak mengungkit pemberian. Nah, sehingga kalau Mannan diartikan yang banyak mengungkit pemberian, maka sifat Mannan ditempelkan kepada Allah itu adalah suatu yang mahmud, karena hanya Allah yang pantas untuk mengungkit pemberian. Tapi kalau Mannan ditempelkan kepada manusia itu nggak pantas, justru itu adalah mazmum. Terus maghfiratan tuhitu bidzunubi wa takshiful anil qulubi. Dilanjutkan, itu adalah harapan beliau. Apa harapan beliau? Semoga di
beliau mengharapkan ampunan, maghfiratan tuhitu bidzunub, yang dimana ampunan itu dapat menutupi segala dosa, wa takshiful ghita 'anil qulub, dan dapat membuka penutup-penutup hati, yang dimana kita kalau misalnya kurang senang sama orang itu seakan-akan hati kita tertutup, sehingga hal yang benar sekalipun datang dari dia itu kita menutup diri. Makanya yang pertama itu adalah kita takhliyah, kita mengosongkan diri dulu, kita meminta ampun, semoga dihindarkan dari semua kesalahan di dalam hati, baru setelah itu dibukakan hati kita. Terus wa ayyusibana bi jannatil ula fa innahu akramu man tafaddala. Oke, dilanjut. Wakun akhi. Nah, setelah beliau menyampaikan itu, beliau mengatakan wakun akhi wakun akhi lil mubtadi mustamiha, wakun di islahil fasadi nasiha. Beliau mengatakan, setelah saya sudah menyampaikan ini, lalu saya mengatakan bagi pembaca kitab saya ini, maka kalian harus tasamuh kepada saya. Kenapa? Karena saya masih mubtadi. Beliau sudah merendahkan diri seraya mengatakan, ini kalau misalnya dibaca sama ulama-ulama besar, maka saya kecil banget di depan mereka. Maka tolong tasamuh bagi saya. Maka dikatakan wakun akhi lil mubtadi. Lil mubtadi itu siapa? Saya maksudnya. Maka kalian itu kalau mau menasihati saya, maka kalian harus tasamuh kepada saya. Wakun li islahil fasadi nasiha. Sehingga kalau kalian menemukan ada kesalahan, kalian menemukan ada fasad di dalam karya saya, maka nasihatilah saya. Gitu. Itu memang beliau nggak meninggikan diri, beliau justru merendahkan diri banget gitu. Terus wa aslihal fasad bit ta'ammuli wa in badihatan fala tubaddil. Dan juga kalau misalnya kalian melihat kesalahan, maka benarkanlah kesalahan itu, tetapi dengan syarat itu berdasarkan ta'ammul gitu. Setelah kalian melihat atau setelah kalian membaca dengan detail dan kalian melihat ada sesuatu yang salah, maka silakan kalian benarkan itu, tapi atas dasar pembenaran itu atau pemperbaikan itu berdasarkan ta'amul kalian. Sehingga beliau mengatakan wa in badihatan, sehingga kalau kalian menemukan yang secara zahir memang salah di dalam karya di dalam karya ini atau di dalam kitab sulam ini, ada yang memang ini zahirnya salah nih gitu, maka fala tubadili, maka jangan kalian otak-atik. Kenapa? Karena ada sir yang sedang saya letakkan di situ, silakan kalian cari sirnya gitu. Itu yang mau dikatakan wa in badihatan fala tubadili. Lanjut. Izkila kamu sayyid. Karena benarlah. Kenapa beliau menasihatkan itu? Kenapa beliau mewasiatkan itu? Karena benarlah dikatakan kamu zayyifin sahihah. Betapa banyak orang yang mengolok-olok kebenaran, betapa banyak orang yang memalsukan kebenaran, padahal atau betapa banyak orang yang menyalahkan kebenaran, padahal bukan kebenaran itu yang salah, melainkan li ajli kauni fahmi qabiha, melainkan karena pemahaman dia yang salah, melainkan karena dia yang salah paham. Ayo, Mesh. Oke, terus wa kulli man lam yantasib bi maqsidi al-udhr wajibun lil mubtadi. Dan katakan kepada mereka yang masih belum paham dengan kalam saya, maka al-udhru haqqun, karena saya mubtadi, maka uzur itu adalah hak yang wajib bagi saya. Lanjut. Wali bani 21 sanah ma'dhiratul maqbulah. Nah, apalagi bagi saya yang masih berumur 21 tahun dikatakan, maka itu lebih sah. Oke, lanjut. Ayo sana ya Ustaz. La siyama fi ashiril quruni wal futuni. Apalagi beliau katakan di tahun di asyir ke la siyama fi ashiril qurun, di abad ke-10, yang dimana beliau menas itu di abad ke-10 itu dzul jahli wal fasadi wal futun. Di situ udah terjadi banyak kebodohan, terjadi banyak kerusakan, dan terjadi banyak fitnah sana sini. Oke. Fi awailil Muharram. Beliau menjelaskan, beliau membuat itu kapan, di bulan Muharram selanjutnya. Ta'lifu hadha rajazil munazzami. Oke. min ba'di tis'atin minal mi'ina. Massalatu wassalamu sarmada ala rasulillahi khairul man hada wa alihi wa sahbihi thiqati asalikin subulan najati maqata asyamsun nahari abruja wa tala'al badrul muniru fi duja. Alhamdulillah, kita menyelesaikan perjalanan panjang kita 41 pertemuan. Itu lumayan ya, 41 pertemuan ya. Yang dibilang kalau misalnya satu bulan lebih 10 hari full kita belajar mantiq. Terakhir kita kirimkan Al-Fatihah. Kita kirimkan 3 Al-Fatihah. Yang pertama khususon kepada muallif Imam Akhdari, yang kedua kepada Imam Damanhuri, dan ketiga kepada guru kita semua. Yang pertama khususun ila syekhina al-Imam al-Akhdari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ada khusus ila syekhina Imam Al-Munziri. Al-Fatihah. Yang terakhir, kita kirimkan Al-Fatihah kepada semua guru kita tanpa terkecuali, kepada terutamanya kepada guru yang pertama kali mengajarkan kita A, Ba, Ta, bahkan kepada guru yang mengajarkan kita bicara, guru yang mengajarkan kita berjalan, semua itu berarti memasukkan semua afrod yang membantu kita sampai ke titik ini. Kita bisa seperti ini karena kita bisa membaca, kita bisa seperti ini karena bisa bicara, kita bisa seperti ini karena bisa makan dengan benar, bisa minum dengan benar. Maka orang tua kita yang paling layak untuk masuk ke afrod itu kita kirimkan ke semua guru kita yang pertama mengajarkan nahwu, pertama mengajarkan baca tulis, semua itu kita kirimkan kepada mereka. Al-Fatihah, kelas Al-Fatihah. Oke, terakhir dari saya minta maaf kalau 41 pertemuan ini mungkin saya sering bercanda sama kalian, saya sering menyindir atau apapun itu yang tidak mengenakkan di hati. Saya minta maaf, sama sekali nggak ada maksud untuk menyakiti hati kalian seperti itu. Adapun yang dari kalian itu semua sudah saya maafkan karena memang tidak ada. Dan sedikit pesan dari saya, jadikan ini sebagai awal perjuangan, jangan jadikan khatam itu sebagai akhir perjalanan, melainkan khataman itu adalah awal dari suatu perjalanan yang baru gitu. Intinya saya sayang sama kalian semua tanpa terkecuali. Tidak ada majas mursal di situ. Bagi yang udah belajar majas mungkin maksudnya satu orang doang. Maka saya selalu mengatakan jangan pernah menyanyiakan kesempatan yang ada. Mungkin kalau sedikit cerita, ini pertama kali saya menjalankan amanah yang diberi sama guru saya, yaitu Ustadz Agung, yang dimana amanah itu udah 3 tahun yang lalu. Yaitu apa? Di saat tempat yang sama, waktu yang sama juga, yaitu udah menjelang maghrib atau saat itu udah maghrib, kita khataman di sini, kami angkatan 5. Ustadz Agung waktu itu udah mengatakan, saya ini terakhir, mungkin maksudnya terakhir mengajar mantik, karena beliau udah 3 tahun berturut-turut mengajar mantik di rumah syariah, mulai angkatan 3, angkatan 4, angkatan 5. Dan beliau mengatakan setelah ini akan ada yang gantikan saya. Dan waktu itu beliau menyebutkan salah satu nama, itu nama saya, yang saat itu saya masih tingkat 1, nggak memungkinkan kalau tahun depan, paham ya? Karena tahun depannya saya masih tingkat 2 gitu. Dan beliau nyebut nama saya, Muhayyad, persiapkan diri nanti gantikan. Yang dimana seharusnya saya mengisi itu atau menjalankan amanah beliau itu di 2020 saat saya pertama kali tamat. Tapi ternyata saat itu ada kejadian, ada zuruf intinya yang nggak bisa saya jalankan. Harusnya di 2021, tetapi saat 2021 kebutuhan untuk mengajar usul fikih itu lebih kuat, makanya akhirnya saya. Nah, ini adalah kali pertama saya mengajarkan ini, gitu, mantik di rumah syariah, yang dimana itu adalah amanah dari guru saya. Dan kemungkinan besar ini kali terakhir saya mengajarkan mantik di rumah syariah. Gitu, ini kali terakhir. Jadi kalian adalah yang pertama dan terakhir saya menjalankan amanah itu. Ya Rabb. Nah, sedikit cerita sejatinya ini tentang dalam rangka jangan menyanyiakan kesempatan gitu ya. Sebenarnya kemarin itu saya itu ada rencana mengisi kalian itu hanya di tasawurat saja. Dan tasawuratnya juga nggak sampai 20 kali pertemuan, maksimal hanya 12 kali pertemuan.
tasawuf. Kenapa? Karena waktu itu saya ada rencana mau umroh, saya udah bicarakan, udah menyiapkan siapa nanti yang mengisi tasdiqotnya, dan beliau menyanggupi, maka saya mengisi tasawurat saja. Tapi ternyata saat udah dimulai, saya merasakan kenyamanan dengan kalian, sehingga akhirnya saya membatalkan umroh saya demi kalian gitu ya. Terus makanya akhirnya kita menyelesaikan sampai akhir, alhamdulillah. Dan juga waktu itu salah satu kenapa kok saya sebelum menyanggupi ini saya kok setengah-setengah gitu. Karena dulu itu saya selalu punya idealis atau saya selalu punya gagasan apa? Saya punya gagasan tentang paling idealnya itu jelas semua ilmu diampu sama satu orang, seperti halnya Syekh Usam, itu ideal banget. Sehingga saat beliau sedang ngomong akidah, beliau paham banget nahwu yang beliau sampaikan dulu. Beliau sedang menyampaikan usul fikih, beliau paham banget mantik yang udah beliau sampaikan dulu. Beliau pahamkan apa? Beliau paham banget sorof atau balaghah yang udah sampaikan gitu. Tapi itu berat direalisasikan di rumah syariah gitu. Walaupun kemungkinan ada, tapi itu berat banget. Sehingga akhirnya saya mengatakan gini, dan saya menyampaikan gagasan ini ke pembina-pembina umum. Saya mengatakan minimal kalau itu nggak bisa, bukan berarti kita tidak melakukan sama sekali. Minimal saya katakan perjalanan akliyat mereka itu diambil satu orang gitu. Nah, akliyat di rumah syariah itu mencakup 3 madah: mantik, akidah, dan usul fikih gitu. Bahkan saya katakan sebelum saya mengiyakan untuk mengisi mantik, saya merekomendasikan kepada seorang yang bisa mengampu 3 orang itu. Makanya saya sempat mau memberikan ini kepada Ustaz Nasih saat itu. Tapi karena saya melihat kalau saya nggak ngisi sekarang, maka saya kayaknya nggak bisa mengisi mantik lagi. Lalu saya nggak bisa menjalankan amanah dari guru saya. Lalu saya mengisi, yang dimana saya bicarakan paling bagusnya itu kalian diampu 1 orang, gitu. Perjalanan akidah kalian dan usul fikih kalian. Dan sebagai pemberi gagasan pastilah kita nggak ngomong doang gitu kan. Makanya waktu itu Ustadz Bagus menanyakan kepada saya, kamu bisa gitu, bisa dalam artian sempat gitu ya, sempat gitu ya. Saya mengatakan minimal saya bisa 2, yaitu minimal kemungkinan terbesar tahun depan kalian usul fikih sama saya. Tapi kalau misalnya doa kalian lebih kencang, maka kemungkinan besar lagi akidah juga sama saya. Tapi walau alam, karena kenapa saya menyampaikan akidah? Karena ada kemungkinan saya awal tahun pulang, ada kemungkinan itu. Gitu. Maka saya menyanggupi, minimal saya bisa menyanggupi di usul fikih. Gitu. Nah, saya nggak tahu doa siapa yang sedang berperang di Arsy nanti. Gitu. Nah, ala kulli hal gitu ya. Nah, intinya saya tadi mau menyampaikan apa? Mau menyampaikan bahwa saya jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Dan kesempatan terbaik kalian saat ini adalah kalian merupakan salah satu anggota rumah syariah. Gitu. Kita kalau lihat sejarah rumah syariah itu luar biasa banget, dibangun sama orang-orang yang ikhlas. Bahkan keikhlasan itu masih terasa banget sampai sekarang. Gitu. Nah, kalian jangan sia-siakan kesempatan itu. Orang di luar sana sangat menginginkan apa yang sedang kalian miliki sekarang, gitu ya. Jadi jangan menyia-nyiakan itu. Oke. Itu aja, sekian dari saya. Setelah ini kalau foto-foto masih kelihatan nggak? Masih? Oke, setelah ini kalau mau foto-foto ahlan, foto rame-rame atau mau foto itu semua ahlan gitu. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.